Good morning, my dear students. I am Mahesh Boe from Government College of Education in Panvel, B.Ed, second year students. Students, last lecture we discuss very important topic in your textbook. Okay, are you understand this topic? Are you remember this topic? If you remember this topic, so very interesting topic in your textbook. And students, today we are going to learn about another important topic in your textbook. Unit number 4.4, The Unsinkable Ship. Very famous prose and very famous Titanic prose in your textbook. Students, okay? Students, now start the today's session. Students, listen my first question. Okay? My first question, how you heard read about natural calamity? How you heard and read about the natural calamities? Students, can you understand my question? Can you understand my first question? How you heard and read about natural calamities? म्हणजेच कधी नैसर्गिक आपत्तीविषयी तुम्ही कधी वाचले किंवा ऐकले आहे का? Yes, very good. The answer is I have read about a natural calamities. For example, earthquake, droughts, floods, etc. Okay, in newspaper. Okay. Students, listen. Next question. Second question. What are you different possibility in a long journey? What are you different possibility in a long journey? Yes, very good. The answer is in a long journey, some unaccepted things are possible, especially accidents, breakdown on the way. And then next, plane crash. Students, do you know plane crash? Yes or no? Plane crash. Do you know? Okay, very good. Listen to the third question. The question is, do you know the sea voyages? Do you know the sea voyages? Students, तुम्हाला समुद्र प्रवास माहिती आहे का? Yes or no? Yes, I know what is sea voyages, but I have not experienced. Okay, really, na? I have not experienced. Okay, very good. Okay, now students, open your textbook and directly go through the page number 92. Very beautiful prose. Prose name is The Unsinkable Ship. Okay, students, very beautiful prose. Unit number 4.4, The Unsinkable Ship. म्हणजेच न बुडणारं जहाज असं आपण म्हणू शकतो इथे. ओके स्टुडंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम रीड द प्रोज. We are listen carefully, okay? Listen students, first para. On 10 April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was the maiden voyage, that is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. Listen, students, first para. On 10 April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton to England to New York. Okay, listen, Marathi meaning. बघा बाळांनो, दिनांक 10 एप्रिल 1912 रोजी जगातील सर्वात मोठ्या भव्य दिव्य अशा आलिशान जहाजाने इंग्लंडमधील साऊथहॅम्प्टनमधून न्यूयॉर्क येथे जाण्यासाठी प्रस्थान केले. शी वॉज कॉल्ड द टायटॅनिक. द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज. त्या मोठ्या भव्य दिव्य अशा जहाजाचे नाव होते टायटॅनिक. ओके, द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज. म्हणजेच द टायटॅनिक शब्दाचा अर्थ म्हणजेच अतिशय विशाल असा होतोय. दिस वॉज हर मेडन वोएज, दॅट इज हर फर्स्ट वोएज. ओके, लिसन. आणि हा या जहाजाचा पहिलाच असा जलप्रवास होता. लिसन स्टुडंट. शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन अँड शी कॅरीड मोर दॅन 2,000 पॅसेंजर्स. लिसन स्टुडंट्स. ओके,
आणि त्याचबरोबर 2,000पेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन हे जहाज अटलांटिक महासागर पार करण्यासाठी निघाले होते. लिसन, द टायटॅनिक वॉज लाईक अ फ्लोटिंग टाउन. ओके, टायटॅनिक हे जणू एक तरंगते शहरच बनले होते. बघा किती हे भव्य दिव्य असे टायटॅनिक जहाज कुठून कुठे निघाले होते, तर इंग्लंडमधील साऊथहॅम्प्टनमधून न्यूयॉर्ककडे जायला निघाले होते. बघा, लिसन स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॅरा. लिसन स्टुडंट्स, एव्हरीवन कॉल्स द टायटॅनिक the finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories inside. She was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops, and swimming pools. Okay, listen, students. Everyone called the Titanic's the finest ship in the world. सर्वजण या टायटॅनिक जहाजाला जगातील सर्वोत्कृष्ट जहाज म्हणून ओळखत होते. लिसन स्टुडंट्स, एव्हरीवन वॉज प्राऊड ऑफ हर. आणि प्रत्येकाला या जहाजाचा अभिमान वाटत होता. ओके, शी वॉज ॲज टॉल ॲज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरेज. आणि या टायटॅनिक जहाजाची उंची एखाद्या 15 मजली इमारती इतकी होती. ओके, लिसन स्टुडंट, इनसाइड she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. म्हणजेच या जहाजाचा अंतर्भाग जणू एखाद्या मोठ्या हॉटेलसारखा होता, ज्यामध्ये भव्य दिव्य असे जिने, विशाल भोजनगृहे, दुकाने आणि जलतरण तलावसुद्धा होते. ओके स्टुडंट्स, आर यू अंडरस्टँड? लिसन स्टुडंट, नेक्स्ट लाईन. एव्हरीवन थॉट्स दॅट द टायटॅनिक कुड नॉट नेव्हर सिंक. दे कॉल्ड हर the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. म्हणजेच टायटॅनिक कधीच बुडणार नाही असे प्रत्येकाला वाटत होते. लोक त्याला न बुडणारे जहाज म्हणून सुद्धा ओळखत होते. या जहाजाची बांधणी करणाऱ्या लोकांनीही एवढी खात्री होती की त्यांनी फारच थोड्या अशा जीवसंरक्षक बोटींची जहाजावर व्यवस्था केली होती. बघा किती मोठं जहाज असेल हे टायटॅनिक. ओके, लिसन स्टुडंट, नेक्स्ट लाईन. लिसन, द जर्नी वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. द पॅसेंजर्स वेअर प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन हर बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. दे फेल्ट शिप. ओके, म्हणजेच प्रवास हा खूपच आरामदायी होता. या जहाजामधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जगातील सर्वोत्तम जहाजातून प्रवास करत असतानाचा खूप अभिमान वाटत होता आणि त्याचबरोबर त्यांना तिथे सुरक्षिततासुद्धा वाटत होती. ओके, लिसन स्टुडंट्स, नेक्स्ट लाईन. लिसन स्टुडंट्स, देन केम द नाईट्स ऑफ 14 एप्रिल. द स्काय वॉज क्लिअर अँड द सी वॉज काम. मेनी ऑफ द पॅसेंजर्स वेअर ॲस्लीप. आणि त्यानंतर 14 एप्रिलची ती रात्र आली. आकाश निरभ्र होते आणि समुद्रसुद्धा शांत होता. आणि त्या शिपमधले बरेचसे प्रवासी हे झोपलेले होते. कॅप्टन स्मिथ न्यू दॅट देअर वेअर आईसबर्ग नियर बाय. म्हणजेच व्हॉट इज मीन बाय स्टुडंट्स आईसबर्ग? व्हॉट इज मीन बाय आईसबर्ग? आईसबर्ग मीन्स हिमनग. त्या कॅप्टन स्मिथला माहिती होतं की जवळपास कुठेतरी हिमनग आहेत. ओके, लिसन नेक्स्ट लाईन. सो ही टोल्ड अ मॅन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप. म्हणून कॅप्टन स्मिथने एका व्यक्तीला त्या जहाजाच्या टपावरून लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. बघा, सडनली ॲट 11:40 PM द मॅन सॉ समथिंग. अचानक त्या व्यक्तीला रात्री 11:40 काहीतरी दिसले. ही ग्रेव कोल्ड विथ फिअर. आणि तो व्यक्ती भीतीने गारटला होता. अ ह्यूज आईसबर्ग स्टूड राईट इन द पाथ ऑफ द टायटॅनिक. ओके, आणि पुढे बघतो तर काय, एक खूप मोठा असा प्रचंड हिमनग या टायटॅनिक जहाजाच्या वाटेमध्ये पुढे ठाक मांडून राहिला होता.
आईसबर्ग ही येल्ड. आणि ते पाहून तो व्यक्ती जोराने ओरडला, हिमनग. ओके, लिसन स्टुडंट्स, नेक्स्ट लाईन. कॅप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg. Listen, students. To steer means to turn, म्हणजेच वळविणे. ओके, म्हणजेच या जहाजाच्या कॅप्टन स्मिथने आपल्या जहाजाला या हिमनगापासून खूप दूर नेण्यासाठी खूप प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. But the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. परंतु त्या जहाजाने अतिशय हळूवारपणे आपली दिशा बदलली आणि त्या जहाजाची एक बाजू त्या हिमनगाला घासली गेली. Listen, next line. A shower of ice fell onto the deck and the iceberg cut holes along the ship's side. आणि त्या जहाजाच्या वरच्या बाजूला मोठा हिमवर्षाव झाला आणि तो हिमनग जहाजाच्या एका बाजूला खूप मोठा धक्का लावून गेला. वॉटर बिगॅन टू पुअर इन टू द लॉवर डेक्स. आणि त्या जहाजाच्या खालच्या बाजूला जोरात पाणी आतमध्ये प्रवेश करू लागले. मोस्ट पॅसेंजर हार्ड नथिंग अँड स्लेप्ट ऑन. आणि बरेच प्रवासी झोपेत असल्यामुळे त्यांना काहीच समजले नाही. नेक्स्ट पॅरा स्टुडंट्स. कॅप्टन स्मिथ अँड हिज क्रेव कुड नॉट स्टॉप द वॉटर फ्लोटिंग थ्रू द शिप. आणि कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे जे सवंगडी होते, जे सहकारी होते, ते सर्वजण मिळून या जहाजामध्ये शिरणारे पाणी, ते पाणी काही त्यांना रोखता आले नाही. बघा नेक्स्ट लाईन स्टुडंट्स. दे नेव द टायटॅनिक वॉज इन अ ग्रेट डेंजर. आणि मग त्यांच्यासुद्धा लक्षात आलं की आता हे टायटॅनिक खूप मोठ्या संकटात आहे. द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग. लिसन स्टुडंट्स. ॲट 12:15 AM कॅप्टन स्मिथ सेंट अर्जंट मेसेजेस. ओके, ऑन द शिप रेडिओ आस्किंग फॉर हेल्प. आणि 12:15 या कॅप्टन स्मिथने आपल्या रेडिओच्या माध्यमातून आपल्या मदतीसाठी मेसेजेस किंवा संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली. हेल्प, टायटॅनिक सिंकिंग, कम क्विकली. वाचवा, टायटॅनिक बुडत आहे, लवकर या, मदत करा. वाचवा, टायटॅनिक बुडत आहे, हेल्प करा, मदत करा, असे संदेश पाठवण्यास या कॅप्टन स्मिथने सुरुवात केली. देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक ऑल द पॅसेंजर्स अप. आणि त्याने आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले की जहाजामधील सगळ्या प्रवाशांना उठण्याचे आदेश दिले किंवा त्यांना उठवण्यासाठीच्या ऑर्डर्स दिल्या. लिसन स्टुडंट्स. अ शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओन्ली 20 miles अवे. आणि त्या जहाजापासून द कॅलिफोर्निया नावाचे जहाज फक्त 20 मैल अंतरावर होते. बट शी डिड नॉट रिसीव्ह टायटॅनिक्स मेसेजेस. परंतु त्या जहाजाला या टायटॅनिकचा मेसेज काही पोहोचला नाही. हर रेडिओ वॉज टर्न ऑफ अँड द रेडिओ ऑपरेटर्स वॉज ॲज स्लीप. कारण त्याचा जो रेडिओ चालक होता तो आपला रेडिओ बंद करून झोपला होता. अनादर शिप कॉल्ड द कार्पेथिया हार्ड द टायटॅनिक्स कॉल्ड अँड शेल्ड ॲट फुल स्पीड टुवर्ड हर. आणि एका दुसऱ्या कार्पेथिया नावाच्या जहाजाने या टायटॅनिकच्या हाका ऐकल्या आणि ते आपल्या पूर्ण वेगाने या टायटॅनिकच्या दिशेने आले. अनफॉर्च्युनेटली द कार्पेथिया वॉज फॉर अवे अँड शी टूक ओव्हर 3 hours टू रीच द टायटॅनिक. आणि दुर्दैवाने हे कार्पेथिया नावाचे जे जहाज होते ते टायटॅनिकपासून खूप दूर अंतरावर होते आणि या टायटॅनिकच्या मदतीसाठी या कार्पेथिया नावाच्या जहाजाला तिथे पोहोचण्यासाठी जवळपास 3 तास एवढा अवधी लागला, एवढा वेळ लागला. मीनवाईल द टायटॅनिक वॉज सिंकिंग रॅपिडली. आणि त्या दरम्यानच्या काळात हे टायटॅनिक जहाज होते
ते खूप जोराने बुडू लागले होते. द क्रीव लोवर्ड द लाईफ बोट्स इन टू द सी. नंतर त्या टायटॅनिकच्या खलाशांनी आपल्या जीवरक्षक बोटी समुद्रामध्ये उतरवण्यास सुरुवात केली. बट देर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू हंड्रेड पॅसेंजर्स. परंतु काही थोडेसेच प्रवासी नेता येतील एवढीच या जीवरक्षक बोटींची क्षमता होती. द टायटॅनिक हॅड मोर दॅन 2000 पीपल ऑन बोर्ड. परंतु त्यावेळेस या टायटॅनिक जहाजामध्ये जवळपास 2000पेक्षा जास्त पॅसेंजर्स उपलब्ध होते. द शिप बिगॅन टू टिल्ट इन द सी. स्टुडंट्स, व्हॉट इज मीन बाय टिल्ट? टिल्ट मीन्स झुकणे, आणि अशा पद्धतीने हे टायटॅनिक जहाज समुद्रामध्ये पूर्णपणे झुकले गेले होते. पीपल बिगॅन टू जम्प फ्रॉम द डेस्क इन टू द आईस कोल्ड वॉटर. आणि लोक किंवा माणसं या टायटॅनिक जहाजामधली त्या जहाजाच्या कटल्यावरून या समुद्रामध्ये थंडगार पाण्यामध्ये आपला जीव वाचवण्यासाठी उड्या देऊ लागले. विथ इट्स अ लाईट्स स्टील शायनिंग द टायटॅनिक स्टूड अपराईट फॉर फ्यू मिनिट्स. आणि जोपर्यंत या टायटॅनिकवरचे दिवे चमकत होते तोपर्यंत हे टायटॅनिक जहाज ठामपणे उभे राहिले होते. देन ॲट 2:20 AM ऑन 15 एप्रिल शी व्हॅनिश्ड इन टू द सी. नंतर 15 एप्रिलच्या रात्री 2 वाजता हे टायटॅनिक जहाज समुद्रामध्ये पूर्णपणे दिसेनासे झाले. अबाउट 1500 पीपल ड्रॉनेड. आणि त्याचबरोबर या जहाजामधले जवळपास 1500पेक्षा जास्त लोक पूर्णपणे बुडले गेले होते. कॅप्टन स्मिथ अँड मोस्ट ऑफ हिज क्रीव वेन डाऊन विथ हर शिप. आणि त्याचबरोबर कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे काही सहकारीसुद्धा पूर्णपणे बुडले गेले होते. द कार्पथिया अराइव्ड ॲट 3:40 AM. आणि हे कार्पथिया नावाचे जहाज जवळपास 3:40 तेथे पोहोचले. द शिप्स क्रीव फाउंड द लाईफ बोट्स अँड शेव्ड 700 पीपल इन देम. आणि या ज्या कार्पथिया नावाच्या जहाजातील जे जीवरक्षक होते त्यांनी त्यांच्या मदतीने जवळपास 700 लोकांचा जीव वाचवला होता. दे ऑल्सो फाउंड चेअर्स अँड पीसेस ऑफ वूड फ्लोटिंग अँड ऑन द वॉटर. आणि त्यांना तिथे जवळपास चेअर्स, खुर्च्या आणि वूड्स म्हणजेच काही लाकडाचे तुकडेसुद्धा तरंगत असताना दिसले. बट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द वॉटर हॅड ड्रॉन अँड ऑर डाईड ऑफ कोल्ड. आणि तिथे जास्तीत जास्त त्यांना माणसेही पाण्यामध्ये बुडलेली आणि मृत पावलेली त्यांना दिसली. द कार्पथिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम. आणि या लोकांना वाचवण्यासाठी कार्पथियाला फारच उशीर झालेला होता. नेक्स्ट लाईन स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॅरा. द सिंकिंग ऑफ द टायटॅनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स ऑन शिप. या बुडणाऱ्या टायटॅनिकमधील पॅसेंजर्सने जहाजांवरील प्रवासांच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडले. दे आस्क्ड why ship carry such few life boats and why they turn off their radios. आणि त्यामुळे एक नवीन प्रश्न निर्माण झाले की जहाजामध्ये प्रवास करत असताना इतक्या कमी जीवरक्षक बोटी किंवा आपले रेडिओ बंद कसे काय ठेवले, असे नवीन प्रश्न इथे उद्भवू लागले होते. In 1930 it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. आणि त्यानंतर 1913 प्रत्येक बोटीमध्ये जितके पॅसेंजर असतील तितक्याच जीवरक्षक बोटी नेण्याचे असे ठरवण्यात आले. अँड इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दॅट शिप मस्ट कीप देअर रेडिओ वर्किंग एव्हरी आवर्स
ऑफ द डे अँड नाईट. आणि त्यानंतर हे सुद्धा ठरवले गेले की शिपमधले हे जे रेडिओ आहेत ते रात्रंदिवस प्रत्येक वेळेस चालूच किंवा काम करीत राहिले पाहिजेत असे ठरवण्यात आले होते. In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. Submarine means, students, submarine means पाणबुडी. Okay, listen. And students, wreck means भग्नावशेष. आणि 1985 मध्ये या शास्त्रज्ञांनी या टायटॅनिक जहाजाचे भग्नावशेष शोधण्यासाठी एक पाणबुडी पाठवली. They found the ship laying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters and 13 feet. आणि त्यांच्या या संशोधनामध्ये शोधामध्ये समुद्राच्या तळाशी जवळपास त्यांना 4,000 मीटर म्हणजेच 1,300 फीट खाली तळाशी त्यांना काही बोटीचे अवशेष सापडले. They took photographs of the wreck and brought small part of it to the surface of the water. आणि नंतर त्यांनी त्या सांगाड्याचे काही फोटो काढले आणि त्यानंतर त्या सांगाड्याचे काही भाग त्यांनी पाण्याच्या बाहेर काढण्यास यशस्वी झाले. स्टुडंट्स लिसन लास्ट पॅरा. देर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेव्हरी ऑन द टेरिबल नाईट इन एप्रिल 1912. आणि त्या 1912च्या रात्रीच्या अनेक भयंकर कथा ह्या आजसुद्धा सांगितले जातात. इन 1998 द डायरेक्टर जेम्स कॅमरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टायटॅनिक मेडन वोएजेस. ओके. आणि 1998मध्ये दिग्दर्शक जेम्स कॅमरॉन याने या टायटॅनिक जहाजाच्या पहिल्या प्रवासावरती एक चित्रपट तयार केला. इट इज अ व्हेरी सॅड फिल्म. म्हणजेच हा सिनेमा जो होता तो अतिशय दुःखद असा सिनेमा होता. ऑलमोस्ट एव्हरी वन हू सी द फिल्म लिव्स द सिनेमा इन टीयर्स. ओके. आणि तो सिनेमा पाहून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यात अश्रू येत असतात. अशा पद्धतीने हा आपण द अनसिंकेबल शिप म्हणजेच न बुडणारं जहाज टायटॅनिक हा एक पार्ट इथे आज आपण अभ्यासलेला आहे. स्टुडंट्स, नाव गिव्ह मी द आन्सर्स माय सम क्वेश्चन्स. नाव स्टुडंट्स टेल मी व्हॉट इज द नेम ऑफ द शिप. त्या शिपचं नाव काय होतं? तर त्या शिपचं नाव होतं टायटॅनिक. ओके. लिसन स्टुडंट्स. अँड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ मेनी पॅसेंजर्स वेअर ट्रॅव्हलिंग थ्रू द टायटॅनिक. त्या टायटॅनिकमध्ये किती पॅसेंजर ट्रॅव्हलिंग करत होते म्हणजेच प्रवास करत होते? तर जवळपास किती? 2,000पेक्षा जास्त प्रवासी त्या टायटॅनिकमधून प्रवास करत होते. लिसन स्टुडंट्स, आर यू अंडरस्टँड दिस प्रोज? नाव स्टुडंट्स, राईट डाऊन अ टुडेज होमवर्क. टुडेज होमवर्क इज राईट अ शॉर्ट पॅराग्राफ इन 150 to 200 वर्ड्स इन टायटॅनिक शिप. म्हणजेच आपल्याला टायटॅनिक शिपवरती जवळपास 150 ते 200 शब्दात या टायटॅनिक शिपचं वर्णन करायचं आहे. ह्या टायटॅनिक शिप कशी होती, त्यामध्ये किती पॅसेंजर्स होते, त्यानंतर या टायटॅनिकचा केव्हा हा प्रवास झाला, हे सर्व या होमवर्कमध्ये आपण लिहून आणायचं आहे. ओके स्टुडंट्स, आर यू अंडरस्टँड दिस प्रोज? ओके, व्हेरी गुड. ओके, नाव स्टुडंट्स, स्टॉप दिस सेशन, टुडेज सेशन, अँड आपण आता हे आजचा दिवस इथे थांबूया आणि पुढचा भाग आपण पुढच्या तासिकेला बघणार आहोत. ओके स्टुडंट्स, थँक्यू.